45 peaceful demonstrators were killed and 200 were injured. While was this notably a major milestone, I draw the Council's attention to the serious challenges that remain. I told the Council that there is unrest in the south. A civil disobedience movement is now attracting large numbers to the streets. The calls for secessions have grown. After nearly 2 decades of discrimination, repression, and unaddressed legitimate grievances, the people in the south are wary and skeptical of promises of reform. Many Yemenis agree that the resolution to the southern question holds the key to the success of Yemen's transition. Some Hirak groups are absent from the conference. Others have joined, and joined cautiously, with the expectation that the conference will address their interest with honesty and respect, including demands by some for separation. I have been reaching out to southern leaders and have consistently conveyed that the only means to a resolution is through dialogue. I am pleased to report that many have reaffirmed to me their rejection of violence and their commitment to dialogue. The Yemeni government will need to undertake immediate confidence-building measures in the south to address the long-standing grievances of southerners over unlawful or illegitimate seizure of property and unjust dismissals from the military and civil service. And then I told the Security Council about the humanitarian situation. The humanitarian crisis remains. This year's humanitarian appeal needs are well under-resourced and still requires 78% of its funding needs. Countries reaffirmed their commitment to Yemen during the 7th of March Friends of Yemen meeting. Unfortunately, however, many pledges have not materialized, and I hope that donors will fulfill the promises they made. Regrettably, during the first week of the national dialogue, attacks on infrastructure intensified, with 9 reported attacks on electricity transmission lines and 5 on fuel pipelines. There have been several assassination attempts in Sana'a, targeting government officials, and in one case, a delegate to the national dialogue. The timeline remains a serious challenge, with less than a year remaining to conduct the conference, constitution-making process, including the referendum, electoral reforms, and the general elections. Reforms to restructure and unify the armed forces have been announced, but are still to be implemented. Preparations for a new biometric voter registry remain only in the nascent stages and will require urgent resources to be made available. Nevertheless, Yemen continues to stand as the only example in the region of a peaceful, negotiated transition that is based on a comprehensive roadmap and a genuine national dialogue. The National Dialogue Conference has opened a new chapter in the transition for which Yemenis are now writing their own pages. Everything is open and to be determined by the will of the Yemeni people. They are now deciding their own future. If you allow me, I'm going to make some remarks also in Arabic for the Arabic media. لقد أحدت مجلس الأمن بأخبار سارة عموما حول عملية الانتقال السياسي في اليمن. كان افتتاح مؤتمر الحوار الوطني في 18 من مارس 2013 لحظة تاريخية لليمن، فالمجموعات التي كانت تخوض مواجهات مسلحة قبل عام فقط تجتمع اليوم في القاعة ذاتها لمناقشة مستقبل مشترك لبلادها. يمثل ذلك ابتعادا كبيرا عن الأحداث المأساوية التي حصلت قبل عامين في 18 مارس 2011 حين قتل 45 متظاهرا سلميا وجرح 200. رغم أن ذلك محطة هامة من المرحلة الانتقالية، لفت نظر المجلس إلى التحديات الكبيرة الباقية. هناك اضطرابات في الجنوب، وتستقطب حركة عصيان مدني اليوم أعدادا كبيرة من الناس إلى الشوارع، وتتنامى الدعوة إلى الانفصال يوما بعد يوم. سئم الشعب في الجنوب بعد نحو عقدين من التمييز والقمع وعدم معالجة المظالم المشروعة، وبات الآن يشك في وعود الإصلاح. كثير من اليمنيين يتفقون
على أن حل القضية الجنوبية مفتاح لنجاح العملية الانتقالية في اليمن. وقد غابت بعض فصائل الحراك عن المؤتمر، بينما انضم آخرون بحذر، متوقعين أن يتعاطى المؤتمر مع مصالحهم بنزاهة واحترام، بما في ذلك مطالبات البعض منهم بالانفصال. لا أزال أتواصل مع قيادات جنوبية، وقد أكدت مرارا أن الوسيلة الوحيدة للحل هي عبر الحوار، ويسرني أن أبلغكم أن كثيرين أكدوا لي نبذهم العنف والتزامهم بالحوار كوسيلة وحيدة لحل القضية الجنوبية. يجب على الحكومة اليمنية طبعا اتخاذ إجراءات فورية لبناء الثقة في الجنوب ولمعالجة المظالم المزمنة للجنوبيين المتعلقة المصادرة غير القانونية أو غير المشروعة للممتلكات والتسريح القسري من الجيش والخدمة اليمنية والخدمة المدنية. وتستمر الأزمة الإنسانية، فالنداء الإنساني لهذه السنة لا يزال ينقصه 78% من حاجاته التمويلية. وقد أعادت الدول تأكيد التزامها دعم اليمن خلال اجتماع أصدقاء اليمن في 7 مارس، لكن للأسف لم يتم الإيفاء بكثير من التعهدات، وأملوا أن يفي المانحون بوعودهم. للأسف في الأسبوع الأول مؤتمر الحوار ازدادت الهجمات على البنية التحتية، حيث سجلت 9 هجمات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية و5 هجمات على أبيب النفط والغاز. كما جرت محاولات اغتيال عدة في صنعاء تستهدف مسؤولين حكوميين، وفي حالة واحدة استهدفت عضو في مؤتمر الحوار. لا يزال الجدول الزمني تحديا كبيرا، مع بقاء أقل من عام لإجراء المؤتمر وعملية صوغ الدستور بما فيها الاستفتاء والإصلاحات الانتخابية والانتخابات العامة. وقد أعلنت إصلاحات لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها، لكنها لم تطبق بعد، ولا تزال التحضيرات لإعداد سجل جديد للناخبين في مراحلها الأولى، حيث أعلنت هيئة الانتخابات اللجنة العليا للانتخابات الأسبوع الماضي خطة جديدة لسجل إلكتروني للناخبين سوف تتطلب توفير موارد عاجلة. مع ذلك لا يزال اليمن المثال الوحيد في المنطقة لانتقال سلمي تفاوضي مبني على خارطة طريق شاملة وحوار وطني حقيقي. لقد فتح مؤتمر الحوار الوطني فصلا جديدا في العملية الانتقالية يخط صفحاته اليمنيون بأنفسهم. كل أمر متاح وتقرر إرادة الشعب اليمني. إنهم اليوم يصنعون مستقبلهم بأنفسهم. شكرا. الحديث باللغة العربية. هناك طبعا من تحدثتم عن فضل هذا الحوار في تقديم نموذج للحلول. هل تعتقد أن هذا الحل يمكن يصلح للأخوة في سوريا أيضا الحوار بدلا من التصارع، خاصة وأن هناك تشابه بين البلدين؟ لكل حالة خصوصيتها، لكن بالنسبة لليمن اتفق اليمنيون على حل تفاوضي. اتفق اليمنيون القادة السياسيون كانت لهم الإرادة والشجاعة الكافية لاتخاذ القرار من أجل الدخول في عملية تفاوضية أدت إلى اتفاق لنقل سلمي للسلطة، وتم الاتفاق في إطار المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية على خارطة طريق مفصلة تنظم وتدير العملية الانتقالية. ونحن الآن في منتصف العملية الانتقالية، لكن المهام المطروحة الآن هي مهام كبيرة، وأهم هذه المهام هي إنجاح مؤتمر الحوار الوطني. هذا نموذج للنقل السلمي للسلطة. هناك هذا نموذج كذلك لحوار وطني حقيقي يجمع جميع أطراف المجتمع ليهيئ للاتفاق على عقد اجتماعي جديد. لقد صنع اليمنيون نموذج جديد، والجميع في المنطقة ينظر إلى هذا النموذج وبافتخار. المعلوم أن مجلس التعاون الخليجي لعب دورا رئيسيا في ذلك. هل تطلبون من مجلس التعاون الخليجي أن يلعب دورا رئيسيا في السلام في المنطقة، خاصة في سوريا، لما لها من تأثير إقليمي وليس فقط داخلي على المنطقة؟ هل تحبذون أو تدعون لشيء من هالنوع، مبادرات من النوع؟
لقد لعب مجلس التعاون الخليجي دور ريادي، دور قيادي، دور مهم جدا في الدفع بعملية السلام في اليمن، وبدأ هذا بالمبادرة الخليجية، ولنا التنسيق تام مع مجلس التعاون الخليجي. وهناك يعني ما يميز الحالة في اليمن وكذلك هو اتفاق المجتمع الدولي على والإجماع في المجتمع الدولي على ضرورة إنجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في المنطقة. هناك تعاون تام ما بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، هناك إجماع في مجلس الأمن، العالم كله يقف مع اليمن ويريد إنجاح هذه التجربة. وشكرا. طبعا الأزمة المادية أو المالية في اليمن هي رئيسية، وهي التي تعرقل معظم الجهود السياسية. كيف تنظرون إلى ترحيل عدد كبير من اليمنيين من بعض دول الخليج إلى اليمن في هذا الوقت بالذات، وما تأثيره على الوضع الاجتماعي هناك؟ كما قلت تستمر الأزمة الإنسانية في اليمن، فالنداء الإنساني لهذه السنة، النداء الذي قدمته الأمم المتحدة، لا يزال ينقصه 78% من حاجاته التمويلية. وكذلك هذا التفاقم الوضع الإنساني في وضع اقتصاد هش طبعا له تأثير على الأوضاع المعيشية لليمنيين. لكن مع ذلك يجب أن نذكر أن أصدقاء اليمن قد التزموا بمساعدة اليمن، وقدمت عدد من الدول منح مهمة، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية. نتمنى أن تفي جميع الدول الأخرى بما وعدت به لدعم اليمنيين في هذه الظروف الصعبة. وشكرا.